بہت سال پہلے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ تھا جس کی ایک بہت خوبصورت بیٹی تھی۔ وہ لڑکی اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے بہت گھمنڈی ہو گئی تھی۔ کہیں سے بھی اس کی شادی کے لیے رشتہ آتا تو وہ اسے ٹھکرا دیتی تھی اور اس کا خوب مذاق بناتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک بہت بڑی دعوت رکھی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام شہزادوں کو بلایا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پھر شہزادی اس دعوت میں کئی چیزوں کے ساتھ بہت گھمنڈی انداز میں آئی۔ وہ جس بھی شہزادے کے پاس سے گزرتی تو وہ اسے بہت نیجی نظروں سے دیکھتی۔ پھر وہ ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت زیادہ موٹا تھا، تو شہزادی نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنی کنیز سے کہا، دیکھو یہ تو آٹے کا بورا ہے۔ جب دوسرے شہزادے کے پاس پہنچی تو کہا کہ یہ تو کوئی کھمبا ہے، اور جب تیسرے شہزادے کے پاس پہنچی تو کہا یہ تو سفید چوڑا ہے۔ اسی طرح شہزادی ہر شہزادے کی بے عزتی کرتی رہی، لیکن ایک شہزادے کو دیکھ کر تو اسے بہت ہنسی آئی کیونکہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ شہزادی نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ذرا دیکھو تو اس نے کیسے اپنے چہرے پر گھاس پھوس اگا رکھا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ کیسے میری بیٹی مہمانوں کا مذاق اڑا رہی ہے تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے بھرے دربار میں یہ اعلان کر دیا کہ شہزادے پسند کریں یا نہ کریں، لیکن میں اس کی شادی کسی غریب یا فقیر سے کرواؤں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہاں ایک بھکاری آیا جو گلی محلوں میں گانے گایا کرتا تھا۔ پھر وہ شاہی محل کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر گانا گانے لگا۔ جب بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو اس نے نوکر سے کہا کہ اس کو یہاں بلا کر لاؤ، تو نوکر اس پھٹے پرانے کپڑے والی اس بھکاری کو اندر بلا کر لے آیا۔ پھر اس بھکاری نے شہزادی کے سامنے ایک بہت اچھا گانا گایا اور پھر بادشاہ سے انعام مانگا۔ تو بادشاہ نے کہا تم نے بہت اچھا گانا گایا ہے، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرواؤں گا۔ شہزادی نے جب یہ سنا تو وہ حیران ہو گئی۔ اس نے بہت زیادہ ڈرامہ کیا لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ میں نے مہمانوں کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری شادی کسی بھکاری سے کروں گا، اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان دونوں کا نکاح بھی کروا دیا اور کہا کہ اب تم اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کر لو۔ شہزادی روتی پیٹتی اس بھکاری کے ساتھ گئی۔ راستے میں وہ ایک شکارگاہ کے پاس سے گزری۔ وہ شکارگاہ بہت بڑی تھی تو شہزادی نے اس بھکاری سے پوچھا کہ یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ تو بھکاری نے کہا کہ میں نے سنا ہے تم نے ایک داڑھی والے کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکارگاہ اسی داڑھی والے کی ہے۔ اگر تم اس داڑھی والے سے شادی کر لیتی تو یہ شکارگاہ تمہاری ہوتی۔ اس کے بعد وہ ایک بڑے سے باغ میں پہنچی۔ یہ باغ دیکھ کر شہزادی نے پوچھا کہ یہ باغ کس کا ہے؟ تو بھکاری نے کہا یہ باغ بھی اسی داڑھی والے کا ہے۔ پھر وہ ایک بڑے عظیم الشان شہر میں داخل ہوئی۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران ہو گئی۔ اس نے پوچھا کہ اس شہر کا مالک کون ہے؟ تو بھکاری نے کہا یہ شہر داڑھی والے کے ملک میں آتا ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب تمہارا ہوتا۔ شہزادی نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ تو بھکاری نے ناراض ہوتے ہوئے کہا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس کے بعد وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے پاس پہنچے تو شہزادی نے کہا کہ کیسی بیکار اور چھوٹی سی جھونپڑی ہے؟ تو بھکاری بولا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو شہزادی بولی کہ تمہارا نوکر کہاں ہے؟ تو بھکاری بولا کہ ہمیں نوکروں سے کیا کام، تم ہر کام کر سکتی ہو، چلو اب تم آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ، میں بہت تھک چکا ہوں۔ لیکن شہزادی کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، تو بھکاری نے اس کی مدد کی۔ پھر کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا پکا کر کھا لیا اور سو گئے۔ دوسرے دن اسے بھکاری نے جگایا اور گھر کا کام کرنے کو کہا۔ شہزادی پورا دن کام کرتی رہی، اوپر سے بھکاری کی ڈانٹ بھی سنتی رہی۔ کسی طرح سے انہوں نے کچھ دن گزار لیے۔ ایک دن بھکاری نے کہا کہ میں نے جو کچھ کمایا تھا وہ سب اب ختم ہو چکا ہے، اب کمانے کی باری تمہاری ہے، میں تمہیں لکڑی لا کر دیتا ہوں،
तुम मुझसे टोकरियाँ बुन लेना। ये कहकर वो जंगल में चला गया और टोकरी के लिए लकड़ी काट कर ले आया। शहजादी ने टोकरी बनाना शुरू कर दी। उसने कभी इस तरह का मेहनत वाला काम नहीं किया था, इसलिए उसकी उंगलियां ज़ख्मी हो गईं और उनमें से खून निकलने लगा। ये देखकर उसके शौहर ने कहा कि तुम ये काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें धागे ला कर देता हूँ, तुम उससे कपड़े बुन लेना। लेकिन वो ये भी ना कर सकी। तो उसके शौहर ने कहा कि तुम तो मेरे लिए बिल्कुल भी काम की नहीं हो, तुम तो कोई भी काम नहीं कर सकती, तुमसे शादी करके मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन ला दूँ, तुम उन्हें बाज़ार में जाकर बेच दिया करो। इस बात पे घमंडी शहजादी ने कहा कि जब मैं बाज़ार जाऊँगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देखकर मुझ पर बहुत हंसेंगे। तो शौहर ने कहा कि ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुम भूख से नहीं मरना चाहती हो तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था। लोग जब एक खूबसूरत लड़की को बाज़ार में बर्तन बेचते हुए देखते तो उस पर तरस खाकर कुछ ना कुछ खरीद लेते। जब बर्तन बिक गए तो भिखारी ने और बर्तन ला कर दिए। इसी दौरान एक सिपाही वहाँ से गुजरा तो उसने लात मारकर सारे बर्तन तोड़ दिए और कहा कि दोबारा तुम इस तरह से रास्ता मत घेरना, एक तरफ बर्तन रखकर बेचना, बीच रास्ते पर मत बेचना। शहजादी बहुत परेशान हुई। उसने घर आकर सारा वाक़या अपने शौहर को बताया। शौहर ने कहा तुम बिल्कुल पागल हो, तुमसे किसने कहा था कि तुम बर्तनों को ऐसे बीच बाजार में रखकर बेचो। आखिर वहाँ से लोगों को निकलने में परेशानी होती होगी, मुझे लगता है कि तुम ये भी नहीं कर सकती, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। मैं शाही महल जाऊँगा, हो सकता है वहाँ तुम्हारे लिए कोई काम मिल जाए। ये कहकर वो शाही महल के लिए रवाना हो गया। शाम को वापस आकर कहा कि तुम्हारे लिए शाही महल में मददगार बावर्ची की जगह मिल गई है, अब कम से कम हमें पेट भरकर खाना तो मिल ही जाएगा। इस तरह वो घमंडी शहजादी एक मददगार बावर्ची बन गई। वो रोज़ सुबह से शाम तक बावर्ची खाने में रहती और रात का बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा होने लगा। महल में आए हुए उसे कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसने सुना कि महल में कोई शाही प्रोग्राम है। जब मेहमान आने शुरू हुए तो शहजादी बावर्ची खाने की खिड़की से उन्हें देखने लगी। गुलाम कीमती कपड़ों में मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। हर तरफ शान शौकत और धूमधाम नज़र आ रही थी, लेकिन शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने तकब्बुर और बेवकूफ़ी पर पछता रही थी। उसी दौरान वहाँ कुछ कनीज़ें आईं। उन्होंने शहजादी को लजीज खाने दिए। शहजादी ने वो खाने टोकरी में रख लिए और घर की तरफ चल दी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर ही रही थी कि अचानक बहुत कीमती लिबास पहने हुए एक आदमी ने उसका रास्ता रोका। शहजादी ने जब उसकी तरफ देखा तो ये वही दाढ़ी वाला था जिसका उसने मजाक उड़ाया था। वो खौफ से कांपने लगी। बादशाह उसे लेकर महल में पहुंचा। इतने सारे लोगों को देखकर उसका अपने ऊपर काबू नहीं रहा और घबराहट में उसके हाथ से टोकरी गिर गई और उसमें से खाना निकलकर चारों तरफ बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहजादी का उस वक्त हाल ऐसा था कि किसी तरह ज़मीन फट जाती और वो उसमें समा जाती। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और भागना चाहा, लेकिन बादशाह ने उसे दोबारा पकड़ लिया और नरमी से बोला, डरो मत, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं वही भिखारी हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था और मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे घमंड का इलाज हो चुका है। मैं वही भिखारी हूँ जिसके साथ तुम रहा करती थी। अब तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है, पिछली बातों को भूल जाओ और देखो हमारी शादी की तैयारियां हो रही हैं। उसी वक्त कनीज़ें आई और उसे अपने साथ ले गई। फिर शहजादी को नहलाकर दुल्हन का लिबास पहनाया गया। फिर जब वो दोबारा वहाँ आई तो देखा तो उसके माँ बाप और तमाम दरबारी वहाँ मौजूद थे। लोगों ने उसे मुबारकबाद दी। उस वक्त शहजादी बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका गुरूर, उसका घमंड सब खत्म हो चुका था। उसने ज़िंदगी गुजारने का ढंग सीख लिया था। कहानी का सबक दोस्तों, हालात जैसे भी हों इंसान को कभी तकब्बुर और घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए।